आपण माने तो बहुत प्रकार पिठा खाइथेबे। आगको आसची रज मौज। एथर रजरे बनातु छेना पोड़पिठा। क्षीर पोड़पिठा परी पूरा नरम रहिबो एवं स्वादरे पूरा भरपूर रहिबो। बिना नड़िया बिना क्षीर बिना कौनसी बादाम सुजी रे एटा प्रस्तुत होईची। ता सहित आमे गैस रे प्रस्तुत करबा ई पोड़पिठाटी, किंतु गोटे सिक्रेट नियारा पद्धति रे चुली पोड़पिठार बास्ना मध्य आनिबा। नमस्कार, प्रीति छंद होम किचन को आपन को स्वागत। तेबे चलंतु स्टार्ट करिवा आज गोटे नुआ रेसिपी, नुआ प्रकार रो पोड़पिठा, छेना पोड़पिठा। एइठी मु 250 ग्राम रो चावल नै जाइथिले, अरुआ चावल जोटा कि पिठा चावल आमे माने कहिथाउ, एवं ताहाको 8 घंटा पर्यंत बतरे नैथिली। आपन जदि मेजरमेंट हिसाब रे देखिबे, गोटे ताटिया सेट करनेबे कि गिना सेट करनेबे सेई अनुसार नेबे। से गिनारे मु 100 ग्राम भलिया छेना नै जाइथिली। छेनार कलर एमती आसीबार कारण होची ए छेनार मु गोटे मिठा प्रस्तुत करथिली, जहा द्वारा मु सेइथरे पकै दिथिली किछि केसर। आपण किंतु चाहिले केसर को पूरा पूरी भाबरे स्किप करनेबे। तेबे देखंतु आमे चावल को बाटी नबा, बहुत ही कम पानी देके बाटिबा। तो एठी मु कम से कम 2-3 चामच भलिया पानी देइथिली। आउ सेइथरे बाटिला बेलकु ना मु किछि 2टा गुजराती आपण देखिकी मेजरमेंट हिसाब रे पकेबे। मु एठी 250 ग्राम चावल नैथिली, 2टी गुजराती रो केवल मंजी पके नैथिली। गुजराती चोपा को मु बाहर कर नैथिली। अल्प किछि पानी देकी बाटी देली। एही चावल बटा को पूरा पानिया करबानी, एमिति भाबरे जेमति रहउथबो, टिके मोटा टिके रहउथबो बैटरटी, से अनुसार आमे माने बाटी नबा। आपण माने जदि मेजरमेंट हिसाब रे बाटी नेबे ना, किछि टिप्स आउ ट्रिक्स को आपण माने ध्यान सहित देखिबे, आपण को पोड़पिठाटी बहुत बढ़िया बनिबो। जेते आमे चिकन करी बाटिले भी, जेहेतु आमे चावलटा खाली बाटुछे ना, हल्का किछि खदड़िया रहइबो। एवं सेथरे मु पूरा हाफ चामच भी कम पान मधुरी पके देइथिली। पान मधुरीर फ्लेवरटा ना पोड़पिठारे बहुत बढ़िया लागे। छेना को मु एही परि भाबरे भलसे दळी नेइथिली, जेमते आमे छेना तरकारी करू ताको जेमते आमे किछि मैदा देके आमे दळी थाउ, किंतु एथरे मैदा बिल्कुल भी देबानी। सेमिति ही छेना को आमे एमती दळी नबा, जहा द्वारा आमे छेनाटी एकदम सॉफ्ट हो जिवो एवं बहुत ही चिकन रहिबो। एवं पोड़पिठारे एहार फ्लेवर एते टेस्ट आसीबो जे आपण माने खाइले ही जानि परिबे केते टेस्ट लागि थाए। सॉफ्ट रहिबो एवं खाउ खाउ पाटिरे मिलै जिवो। क्षीर पोड़पिठाटु भी एटा कम नुह। गोटे चामच भलिया मु घिओ दे सारा परे सेम गिनारे आमे पानी नहीं जिबा। पानी गोटे गिना दबा एवं सेथरे किछि तेजपत्र ऐड कर देबा। स्वाद अनुसार लूण आमे माने ऐड कर देबा। एबे मु गुड़ ऐड करी। आमर पोड़पिठाटी गुड़े ही टेस्ट आसे एवं कलर भी बहुत बढ़िया आसता है गुड़े। गुड़े मु नहीं जाइथिली 200 ग्राम भलिया गुड़ नहीं जाइथिली। देखिबा को गले 2 कप चा कप रे मु 2 कप भलिया गुड़ नहीं जाइथिली। गुड़ को एटा पूरा आमे माने पानी रे मेल्ट होवा पर्यंत छाड़नबा एवं किछि गोलमरिच गुंड मु हाफ चामच ऐड कर नेथिली। आपण माने चाहिले नॉर्मल एमते कुट्टी के मध्य ऐड कर नेबे। एठी देखंतु हाफ इंच रो अदा को मु भला भाबरे कोरी नेथिली। अदा छेची की भी पका जाय, किंतु कोरेले यार टेस्ट भला आसे एवं पार्टी को आसिले ना अदा किछि जणा पड़ेनी, खाई आराम से हो जाए। सीम आंच कर देबा 2-3 मिनिट जे फुटेबा कोन पई, जेहेतु से सब जो मसला हम पकेथिले तार फ्लेवरटा गुड़ पानी अब्जर्व करबो। एवं 2-3 मिनिट परे जोटा चावल को आमे बाटी की रखिथिले, आस्ते आस्ते करी कड़ी रे एमते गोळोथबा, पूरा धीरे धीरे करी ऐड कर दोथबा। गैस पूरा सिम रखिदेबे, हाई आमे करबानी। एवं जो छेना को मु चकटी की रखिथिले, से छेना को मध्य आमे ऐड कर देबा। ध्यान रखिदेबे छेना को आमे चकटीबा एवं सेटा स्मूथ हैला परे आमे ऐड करबा। जदि आमे डायरेक्ट छेना ऐड कर दबा ना, हमर एही पोड़ो पिठाटी ना बहुत क्राक आसीबो। क्राक आसी गला परे ना पिठाटी समान भाबरे काटी होई पारेनी। छुरी रे हो कि पनिक रे हो काटिले मधे से टिके फाटला वाला रही थाए। तो देखंतु भला भाबरे मु छेना को एमती मिक्स कर नेथिली, जोथिरे आमे दही ए सब फेंटू ना, ए जगह रे ही आमे भला भाबरे मिक्स कर देले से आराम से सेई चावल चूना सहित ना पूरा भल से मिक्स हो जिवो। देखंतु किछि गोटालिया होइकी रहिनी, आराम से आमर जंती हो जिवो। किंतु सबु बेले आमे एहाकू सिम आंचरे रखिकी ही जंतीबा। बंधु माने आपन जदि मोर ए रेसिपी ए पर्यंत देखुचंती, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिवे। फेसबुक रे देखुथिले फॉलो करिया को अनुरोध, एवं आपन कोठु देखुचंती निहाती भाबरे जणेबे एवं एही रेसिपीटा समस्त को शेयर करिवे, जहा द्वारा पोड़पिठाटी ना इथर नुआ भाबरे पोड़पिठाटी समस्त प्रस्तुत कर परिवे। ए देखंतु हमर भला भाबरे पोड़पिठार जंतणीटा प्रस्तुत हे गलानी। एहा को जंतिया पई मते कम से कम 15 मिनिट खंडे लागिथिला। ए सब टाइमिंग ना
କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ଯଦି କମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଗ୍ଲେଜ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି, କଡ଼େଇରୁ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଗଲାଣି। ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କରିବା ନା ଏଥିରେ କିଛି ଗେଟାଳିଆ ହେଇକି ବା ବିଣ୍ଡା ବିଣ୍ଡା ହେଇକି ଆସିବନି। ତ ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଜନ୍ତି ନେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପୋଡ଼ିବା ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। କିଛି କଦଳୀ ପତ୍ର ଆମେ ନେଇଯିବା। କଦଳୀ ପତ୍ରର ଲେୟାର କିଛି ମୋଟା ରଖିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପୋଡ଼ପିଠାଟି ତଳୁ ଏକଦମ ପୋଡ଼ି ନଯାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ଘିଅ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଏବଂ କଦଳୀ ପତ୍ର ସାରା ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ପିଠାଟି ବାସ୍ନା ତ ଆସିବ, ତା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ପିଠାଟି ବାହାରିଯିବ। ଏଇଠି ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯନ୍ତଣୀକୁ ଆମେ ଏଇଥିରେ ରଖିନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ସେଟ୍ ହେବାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଇଜି ହେବ ଏବଂ କିଛି ଆମ କଦଳୀପତ୍ର ତତେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଲରେଡ଼ି ସେଇଟା ଗରମରେ ହିଁ ଆମର କଦଳୀପତ୍ର ନରମ ହେଇଯିବ। କିଛି ଆମେ ଗ୍ଲାସ୍ର ପଛପଟେ କି ପ୍ଲେନ୍ ଜାଗାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଏମିତି ସାଇଜ୍ କରି ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ପିଠାଟି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇକି ଆମର ବାହାରିବ, କିଛି ବି ମଝିରୁ ଫାଙ୍କା ରହିବନି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଦେବା, ଘୋଡ଼େଇ ନେବା ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ବାମ୍ଫଟା ଯେମିତି ବାହାରକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଭାରି ଜିନିଷ ରଖିଦେବା। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଞ୍ଚକୁ ଆମେ ପୁରା ସିମ୍ କରିନେବା ଏବଂ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଦଳୀପତ୍ର ରଖିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିବା, ଯେହେତୁ ଆମର ଯେଉଁଟା ବାମ୍ଫଟାର ଯେଉଁ ପାଣି ସେ ପିଠାରେ ଆମର ଯେମିତି ଆଡ଼୍ ନ ହୁଏ। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି। ଚୁଲି ପୋଡ଼ ପିଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭର ଆସେ, ଚୁଲି ପୋଡ଼ ପିଠାର ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଆସେ, ଧୂଆଁଳିଆ ବାସ୍ନା ଆସେ। ତ ସେମିତି ହିଁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି ଏବଂ ବଳିତା କିଛି ସେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଥିଲି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କତା ଅଛି କିମ୍ବା କିଛି ହୋମ କାଠ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ୍ବ କାଠ କୁହାଯାଏ, ସେ କାଠ ଅଛି, ଏଇ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଦୁଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ମିଳୁଥିବ, କାରଣ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ କତା ମିଳିନଥାଏ, ଏମିତି ହୋମ କାଠ ତ ସବୁଆଡ଼େ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଜଳେଇ ନେବା, ଏଟାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବା, ଘର ଭିତରେ ବିଲକୁଲ ବି ରଖିବାନି। ଆପଣ ଗାଁରେ ଦେଖିଥିବେ ଚୁଲିରୁ ରଡ଼ ନିଆଁ ବାହାର କରିକି ସେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଉପରେ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ପୋଡ଼ ପିଠାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଲସେ ପୋଡ଼ି ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚୁଲିର ବାସ୍ନା ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭର କହିଥାଉ, ସେଇ ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭରଟା ଆମର ପୋଡ଼ ପିଠାରେ ପୁରା ଆସିଥାଏ। ଟାଉନ୍ ମାନଙ୍କରେ ତ ସମସ୍ତେ ଚୁଲି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିଏ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିଥାଏ, କିଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ରହିଥାଏ, କାହାର ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ କରିକି ଏମିତି ଆମେ ଇଜି ଉପାୟରେ ଆମେମାନେ କରିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପୋଡ଼ପିଠାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତେବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ଅଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଏହାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଆମେ ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ପୋଡ଼ି ନେବା। ତ କେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ପୋଡ଼ପିଠାଟି ହେଇଗଲାଣି, ବେଶୀ କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଛୁରୀକୁ କିମ୍ବା ଆମର ଟୁଥପିକ୍କୁ ଇନସର୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସିମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କରିବେ, ଉପରର କଲର୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିବ ପୋଡ଼ପିଠାର ଏବଂ ପୋଡ଼ପିଠା ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଛାଡ଼ି ହେଇ ଆସିଥିବ, ତେବେ ଜାଣିବା ଆମର ପୋଡ଼ପିଠା ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ଏମିତି ଆମେ ଉପରୁ ଟଚ୍ କଲେ ଦେଖିବେ ଆମର ହାତରେ କିଛି ବି ମାନେ ପାଣି ଲାଗୁନି କି କିଛି ଆମକୁ କାଦୁଳିଆ ଲାଗୁନି, ପୁରା ଡ୍ରାଏ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଜାଣିବା ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ଏଇ ପୋଡ଼ପିଠା ବହୁତ ହି ସ୍ମୁଥ୍ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଛୁରୀ କିମ୍ବା ଟୁଥପିକ୍କୁ ଇନସର୍ଟ କରିବା ନା ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ପୋଡ଼ପିଠାଟି, ସେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଯନ୍ତଣୀ କିଛି ଲାଗିବା କଥା ହିଁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପୋଡ଼ପିଠା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 40ରୁ 50 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିବ। ଯଦି ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଅଧ କିଲୋ ଚାଉଳ ନେଇକି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କମ୍ ସେ କମ୍ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ତ ଲାଗିଯିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ବାହାର କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ହେଉଛି କଦଳୀପତ୍ର ନା ଆମର ନନଷ୍ଟିକ୍ର କାମ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଇଜିଲି ଆମର ବାହାରିଗଲା ଏବଂ ବେଶୀ ଆମର କିଛି ପୋଡ଼ି ହେଇନି, ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ଆମର ପୋଡ଼ପିଠାଟି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଯେତିକି ପୋଡ଼ି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ହିଁ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ କିଛି ଝିଞ୍ଝଟ ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଛେନାରେ ଏବଂ ଚାଉଳକୁ ବାଟିକି କରିଛେ, କିଛି ନଡ଼ିଆ ପକେଇନେ, କିଛି ବି ପକେଇନେ, ନଡ଼ିଆକୁ ଏତେ କାଟି କୁଟିକି କାଜୁ ବାଦାମ କିଛି ପକେଇବାର ବି ନାହିଁ, ବହୁତ ଇଜିରେ ବନିଯାଇଛି, ବହୁତ ହି ସ୍ମୁଥ୍ ଏଇଟା ଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ କାଟିବା ସମୟରେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଇଜିଲି ଆମର ପିସେସ୍ ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଥରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପୋଡ଼ପିଠା ବନାନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଖାଇଥିବେ ପୋଡ଼ପିଠା, ଥରେ ଛେନା ପୋଡ଼ପିଠା ନିହାତି ବନାନ୍ତୁ, ଏଇ ରଜରେ ତ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏଇ ରଜରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ମୁଥ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ପିସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ମାନେ ସାଇଜ୍ ଭାବରେ ଆମର କଟିଛି।
ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ବନାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଦିନରେ କରିଥିଲି ଏବଂ ଏହାକୁ ରାତିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଫିନରେ ରଖି ନେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଶୋଇବା ଘରେ ରଖିବା, ଯେଉଁଠି ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ ଏସି ଏସବୁ ଚାଲୁଥିବ ନା, ରଖିବା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା କମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର କରିଥିଲି ବୋଲି ତେଣୁକରି ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ରଖି ନେଇଥିଲି ଆମର ନର୍ମାଲ୍ ରୁମ୍ରେ, ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ହେଉ କି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଶୋଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସକାଳୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଜଳଖିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ସମସ୍ତେ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ନରମ ଥିଲା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବନାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଫେସବୁକରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ନିହାତି ଭାବରେ ରଜରେ ଏଇଟା ବନାନ୍ତୁ। ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଆସିକି ଜଣେଇବେ। ତେବେ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା କିଛି ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।